गुरु जी की साजी नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, जो आपां नूं सतगुरु गुरबाणी गुरु विच उपदेश दे रहे, आपां नूं समझाउंदे कि जो सानू हुण जीवन मिलिया मानस जन्म परमात्मा निरंकार वाहिगुरू नूं मिलण वास्ते मिले। ये सानू मौका, ये सानू वारी दिती जाती है मानस जन्मे विच कि हुण असीं अपने आपे दी पहचान कर लईए, अपने मूल निरंकार सच की पहचान कर लीए ते सदा वास्ते जीवन मुक्त हो जाइए, सदा वास्ते अमर हो जाइए। किवें असीं मालक नूं मिलना, उहदे वास्ते फिर आपां नूं गुरबाणी गुरु विच सारा भेद दिता होया कि किवें असीं मालक चों दूर हाँ, किहड़े कारणां करके साडा परमात्मा नालों विछोड़ा पैंदा है। हुण असीं ऐसा किहड़ा कर्म करिए ताकि साडा फिर मिलाप हो जाए। वो फिर आपां नूं गुरबाणी गुरु ये सारा भेजदे रहे। आओ हुण जो आपां पिछले कुछ दिनों तो धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जो आपां नूं सुखमनी साहिब की बाणी विच उपदेश दे रहे, उहदे उत्ते आपां विचार करदे हां। आपां चौथी अष्टपदी दे विचार कर रहे सी। कल 3 पदियां तक आपां विचार कीती सी। इस तो अगे चौथे पदे विच जो महाराज आपां नूं समझाउणा करदे, रमाउंदे ने रतन त्याग कौडी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे।
महाराज कहते भी जीव जदों आपदी मत द्वारा चलता, गुरु की मत नहीं लेंदा, सत्संगत नहीं करता, वो रतना नूं छड्ड के कौडियां जिहड़ियां कौडियां इकट्ठियां करी जांदा ते जिहड़े रतन ने वो रतन खराब करी जांदा। जिवें साडे कोल रतन होण, हीरे होण, असीं वो हीरे आपदे कोलों सुट्टी चलीए ते कौडियां दीयां झोलियां भरी चलीए। हुण वो अवस्था फिर हुंदी है अगियानता दे विच भी जिन्हों हीरे की परख नहीं, जिन्हों रतन की परख नहीं, वो फिर समझदा भी वो रतन सुट्टी जांदा ते कौडियां इकट्ठियां करी जांदा, क्योंकि उन्हें लगता भी कौडी शायद मेरे काम दी है, भी वो रतन मेरे कोई काम का नहीं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान नहीं, वो जवारी नहीं है, जौहरी नहीं है। हुण ये रतन की ने, ये जिहड़े सानूं सवास दिते जा रहे, सवासां नूं रतन आखी। जिवें सानूं भी मानस जामा मिलिया, मानस जामे नूं भी रतन आखिया पदारथ। फिर जिहड़े सानूं सवास दिते जा रहे, सवासां नूं भी रतन कहिंदे, सवासां रूपी रतन ने साडे कोल। ये रतन इन्ने कीमती ने कि इस लोक दे विच इन्हां दी कोई कीमत दिती नहीं जा सकती। हुण जीव नूं ना भेद होण करके ये रतन जिहड़े सवास ये खर्च कीती जांदा कौडियां दे, कौडियां इकट्ठियां कीती जांदा। कौडियां की भी जिहड़ा ये संसार दा इकट्ठा करन लग्या है, जिहड़ा इथों असीं कुछ नाल नहीं लिजा सकते। इस लई फिर महाराज कहंदे भी जदों असीं सिमरन भगती छड्ड के निरापुरा इधर संसार की माया ही इकट्ठी करन ते हो जांदे हां, उदों सानूं कहंदे खासम वसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन ते आगे। ये कौडियां दे बदले आपदे रतन खराब कीती जांदे ते कौडियां दीयां झोलियां भरी जांदे जिहड़ियां किसी काम आउण वालियां। निंदा चुगली कर करके, बैर विरोध ईरखा कर करके ये कौडियां इकट्ठियां करन वालियां जिहड़ियां असीं ये ईरखा नफरत करते हैं, ते सवास इन्ने कीमती उहदे विच खराब कीती जांदी। फिर महाराज कहंदे भी सच नूं छड्ड के, सच की है परमात्मा वाहिगुरू, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ के झूठ नाल जुटे। झूठ की है माया, माया नूं सच करके मन ले जो कि नासवान है, ते जो सच परमात्मा वो तो बेमुख हो गए, वो तो पता ही नहीं भी वो है किथे। इस वास्ते फिर महाराज कहते मनमुख जीव की अवस्था भी वो फिर रतना नूं कौडियां दे भाग खर्च कीती जांदा ते सच नूं छड्ड के मालक नूं जिहड़े नासवान पदार्थ उन्हां दे नाल जुड़िया, उन्हां दे पिछे दिन रात भज्या फिरदा। फिर महाराज दसदे जो छड्डना सो अस्तर कर माने, जो होवन सो दूर पराने। महाराज कहंदे भी जिन्हों छड्ड जाना उन्होंने अस्तर करके मनदा भी ये माया जिहड़ा ये शरीर इनू छड्ड जाण, पर इनू इन्ना मनदा भी मैं छड्डना ही नहीं, बई होर संसार च जीव जा रहे, मैं तो नहीं जाना है इहो जी, मैं तो हजे इत्थे रहना, बथेरा कुछ देखना हजे। फिर महाराज कहंदे भी जिहड़ी चीज़ होनी मौत आउणी आउणी ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ही नहीं भी मैं कदे मरना भी है। मरना वसारी बैठा, मरना भुलिया होया, ते इस संसार नूं ही अस्तर करके मन्निया, इसनूं बई इहो मेरा परिवार है, ये मेरा घर बार है, ये मेरा परिवार बच्चे, बई मैं इत्थे ही रहना, भी इत्थों मैं शायद जाना नहीं है। ते महाराज कहते जो होना मौत आनी आनी,
ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਜੀਵ ਇੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਜੀਵ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਐਸਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਨਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਤਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਧਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆਪਦਾ ਅਸਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਾਣੀ ਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਧਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਦਾ ਵਸਣਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ, ਸੋ ਲਗਾ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਨ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੀ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਸਣਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ, ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ। ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾਸਵਾਨ, ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਦਮ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਤਾਰੇ ਧੋਏ, ਗਰ ਤਬ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਧਾ ਹੁੰਦਾ ਖੋਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਟਣਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਹੀ ਪਾਉਣੀ। ਉਹ ਵਸਤ ਮਨਮੁਖ ਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਧੇ ਵਾਲੀ, ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਮਲਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਉਹ ਸਵਾਹੀ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀ, ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਹ 'ਚ ਹੀ ਲਿਟਣਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਫੇਰ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀਓ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਆਸਾ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਧੇ ਵਾਲੀ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਧੇ ਦੀ ਬਰੀਤ, ਉਹਦੀ ਬਰੀਤ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਟਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਬਿਖਿਆ ਮੀਠੀ, ਸਾਗਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਣੋਂ ਡੀਠੀ, ਕੂੜ ਕਪਟ ਹੰਕਾਰ ਜਾਨਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਜਨ ਬਿਛੂ ਡਸਨ। ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗ ਵੱਜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਛੂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਸਾਖਤ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਬਈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਤੇ ਬਿੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ। ਫੇਰ ਮਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ, ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ। ਬਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਹ ਅੰਧਕੂਪ ਇਧਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਤ ਮੈਲਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਧਕੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਜੀਵ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀਓ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅੰਧਕੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧਕੂਪ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਭਵ ਸਾਗਰ
ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਧੀ ਕਿਨਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹਦਾ ਆਰ ਪਾਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅੰਧਕ ਵਾਰ, ਤਿਸ ਦਾ ਦਿਸੇ ਔਰ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦੇ, ਡੁੱਬੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ। ਬਈ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਇੱਕ ਅੰਧਕੂਪ 'ਚ ਐਸੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਹਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸਾ ਛੁੱਟਦੇ ਉਸ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟੀਏ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਸੁੱਟੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੇ, ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਫੜੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟਦੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੱਸਾ ਫੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚੋ, ਕੱਢੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੇਕਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਬਈ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਬੰਨੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ, ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਨ ਚੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਝੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਲੜਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਬੜਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ
बड़ा दिखाते असीं बड़े वधिया, असीं बड़े चंगे हाँ जी। तो महाराज सच्चे पातशाह कहते भी ये तुहाडा विखावा भी झूठा। भी जदों तुहाडे अंदर दा वैर विरोध है, अंदरों तो तुसीं लड़दे हो एक दूसरे नाल, ते बाहर तुसीं जिहड़ा ये दिखावा भी करदे हो, ये तुहाडा दिखावा भी झूठा। भी असीं बाहरों दिखावा करिए, बाहरों असीं पहरावा करिए गुरमुखां वाला, भी असीं गुरमुख हाँ जी, असीं गुरु वाले हाँ जी, भी असीं बाहरी साबत सूरत हाँ जी, पर अंदर साडे उहिओ वैर विरोध है, अंदर उहिओ कला कलेश है, अंदरों असीं उहिओ ईरखा नफरत, अंदरों दुविधा दे असीं साड़े पए हैं। ते महाराज सच्चे पातशाह कहते फिर ये तुसीं दिखावा किहनूं दिखाउण वास्ते करदे हो, काहदे लई करदे हो? ये तुहाडा दिखावा कीता होया, ये तुसीं आपदे आप नूं धोखा दिंदे हो, किसी होर नूं नहीं। ये तुहाडा दिखावा कीता होया तुहानूं तार नहीं सकदा, तुसीं डुੱਬ जाओगे। इस वास्ते फिर सानूं कहंदे बई बाहरी असीं कल्ला दिखावा ही नहीं, आपां अंदरों मन नूं बदलना है, भी साडा जिहड़ा मन है वो सहज विच आवे, साडा अंदर बदले। भी ये ना होवे असीं बाहरों तां बड़ियां मिठियां मिठियां गल्लां करिए ते जदों असीं पैठ पिछे किसी दे ओहदी असीं निंदिया करी चलीए, भी मुख ते असीं ओहदी उस्ताद करिए, बड़ा चंगा है जी, बड़ा वधिया है जी, ते जदों पासे होवे ओहदी निंदिया शुरू कर दी, ये तां ही करदा जी, ये तां ही करदा। हुण वो फिर की है भी साडे अंदर है जो वो बैर विरोध भरिया होया है, साडे अंदर ईरखा है, नफरत है। इस वास्ते फिर महाराज कहंदे बई जीव जिहड़ा उहदी करतूत वो पशुआं वाली है, इस तरह करदा पशुआं वांगू। फिर महाराज कहंदे भी बाहरों जिहड़ा वो बखावा करदा, पर अंदरों दिन रात वो दुरमत दी अगन दे विच सड़दा ही रहिंदा। फिर महाराज अंदर अगे समझाउंदे कहंदे बाहर भेग अंतर मल माया, शब्द नाही किछ करे छपाया। महाराज कहंदे भी बाहरी भेख कीता, पर अंदर माया जिहड़ी अंदर अगन है वो अंदरों अगन साड़ रही है, दुरमत दे विच अंदरों सड़ रही है। जिसनूं महाराज कहंदे दुरमत अगन जगत पर जा रही, दुरमत दी अगन ये सारे जगत नूं साड़ रही है। फिर महाराज कहंदे भी ये छपाया ये छुपदा भी नहीं है, भी जिहड़े गुरमुख उन्हां नूं तां पता लग ही जांदा भी इन्हां दे अंदर की है, भी ये नहीं है असीं बई उपर कुछ होर बोलीए, साडे अंदर कुछ होर होवे, वो साडा छपाया छुपदा नहीं। जिहड़ी चीज़ साडे अंदर है वो मुख राहीं साडे बाहर निकल आउंदी है। जिवें हुण कई जीव संसार च आखणगे भी ये बंदा दिल दा बड़ा साफ है, मन दा बड़ा साफ है, मूँह दा बड़ा बोला है, मूँह तो जीव फिका बोलदा है पर मन दा बड़ा साफ है, दिल दा बड़ा साफ है जी। हुण महाराज सच्चे पातशाह कहंदे भी ये तुसीं किवें कह रहे हो भी वो दिल दा बड़ा साफ है जी, ਉਹਦਾ मन बड़ा साफ है, भी मूँह दा बड़ा बोला है, भी जिहड़ी चीज़ ਉਹਦੇ अंदर वसी हुई ਉਹ तो अंदरों मुख राहीं बाहर सुट रिहा, अंदरों ही तो साडे बाहर आउंदी गल हो। जिहड़ी चीज़ साडे अंदर वसी हुई वो मुख राहीं बाहर निकलदी है। जे हुण साडे अंदर वैर विरोध है, ईरखा नफरत है, मुख दे विचों असीं फिक्का बोलदे आ, मुख दे विचों कोई जीव गालां कढदा है ते असीं आखीए तां मन बड़ा साफ है, अंदर तो ਉਹਦੇ गंदगी भरी हुई है, ताइयों तो मुख राहीं बाहर सुट रहे अंदरों कढ कढ के। इस लई महाराज कहंदे अंतर होए सो निकले न छपे छपाया, भी वो चीज़ छपाया छुपदी नहीं, जिहड़ी चीज़ साडे अंदर है वो मुख राहीं अंदरों बाहर आ जाती है। जे हुण साडे अंदर किसी प्रथाए भी बैर विरोध है, तुसीं किसी नाल नफरत करदे हो, ईरखा करदे हो, वो तुहाडे अंदर चीज़ वसी हुई वो मुख राहीं बाहर निकलेगी। तुसीं किसी कोलों गल करोगे, तुसीं किसी कोलों अंदरों कढोगे बाहर, वो चीज़ तुहाडे अंदर वसी हुई। इस करके फिर महाराज सच्चे पातशाह कहंदे भी जीव
ਬਾਹਰੋਂ ਭਈ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਛਪਾਇਆ ਫਿਰ ਛੁਪਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ, ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸਮਾਨ। ਬਈ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਆਪਿਆ ਲੋਭ ਆ, ਲੋਭ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ, ਹਲਕ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੰਦ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਭੀ ਜੀਵ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਹਲਕਾਇਆ ਧਾਵੇ ਦਹਿ ਦੇ ਸਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨ ਜਾਣਨੀ ਭਾਖਾ ਭਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਭ ਸਵਾਨ ਹੈ, ਬਈ ਉਹ ਫਿਰ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਲੋਭੀ ਜੀਵ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਭ ਸਮਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਲੋਭ ਸਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਵਿਸਰਿਆ ਪੁਰਖ ਚੰਗੇਰਾ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵਿਸਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਭ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਰੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ, ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾ, ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਅਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਅਗਨ ਹੈ ਦੁਰਮਤ ਦੀ। ਫੇਰ ਬਾਹਰੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਰੇ ਕਿਵੇਂ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋਭ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਬਈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਡੁੱਬਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਚੜੇ ਪਰ ਨਾਲ ਵਡਾਵੇ। ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਆਪ ਡੁੱਬਣਾ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਜ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਆਪ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ
ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਹਿਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਹਿਜ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਬੜ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ 1 ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ, ਉਨਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਟੁੱਟਦਾ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਖਰੀ ਕੀ ਬਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਬਈ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ। ਉਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਅਰਥ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਕਲ ਜਹਾਨੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਥਾਏ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿਮਰਨ ਦੱਸਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ। ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਘਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਣ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਣ ਸਮਾਦ ਸੱਚੇ ਘਰ ਬਾਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਹਿਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਿਤ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੇ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮਾਲਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੌਖੀ ਸੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਉਸੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ ਮਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ਼। ਤਿਥੇ ਊਂਘ ਨ ਭੁੱਖ ਹੈ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
एक शब्द की कमाई सिमरन ते नाल नाल गुरु की मत भी जो भी मालक कर रहे है उसनों असी भला भला करके मरना भी जो भी हो रहा उही साडे वास्ते भला साडे वास्ते चंगा रोस नहीं करना बई असी आए सोचे असी आ तो बड़ा माड़ा हो गया ये होना नहीं सी चाहिए जे असी रोस करांगे तो साडा मन सहज नहीं जाएगा इसलिए महाराज कहते गुर शब्दी धरिए बौर न मरीए चूके आवन जाना जो किछ करे सोई भल मानो ता मन सहज समाना। हुण देखो भी उन्हां गुरमुखां दी अवस्था पुरातन सिंघां दी वो सहज विच होण करके वो मालक दे भाणे विच होण करके जे उन्हां नूं थोड़ा थोड़ा बंद बंद कट्टण दा हुकम भी होया वो जदों जिवें भाई मनी सिंह नूं जदों वड्ढण लगे वो गुੱਟ तो कट्टण लगे तो उन्हें आख्या नहीं इत्थों नहीं गुੱਟ तो नहीं बई तैनूं हुकम होया बंद बंद बई पोटे पोटे तो कट्टना शुरू कर बई उन्होंने दुख नहीं क्यों क्योंकि उन्होंने सीखे सहज दे विच जाना इस शरीर तो अड्ड होना वख होना इस करके वो फिर सहज एक अवस्था है जदों असी उसे चले जावांगे सानू फिर उत्थे दुख नहीं लगता कि जे असी वो सहज विच गए नहीं तो फिर देखो सानू माड़ी जी तकलीफ होवे कितना दुख लगता इस वास्ते फिर आपां नूं कहंदे भी तुसीं सहज विच जाओ सहज तुहाडा घर है जे तुसीं सहज विच जाओगे तुहानूं इस संसार दे दुख सुख नहीं लगणगे इन्हां तों तुसीं उपर उठ जाओगे हुण सहज विच असीं ताइयों जा सकदे जे असीं सिमरन करांगे नाल नाल जो मालक कर रहा उन्हूं भला भला करके मन्नांगे असीं रोस नहीं करांगे फिर असीं सहज विच जावांगे जे असीं निक्की निक्की गल ते रोस ही करते रहे इतराज ही करते रहे भी असीं आए सोचे असीं आए कातों नहीं होया आए होना चाहिए हुण साडे सोचे ते उवें तां हुंदा नहीं जे हुण सारियां दी सोच मुताबक होण लगे तो इत्थे संसार दे विच तां खलबली मच जे तो ब्रह्मंड का संतुलन ही बिगड़ जे सारा कुछ ही खेल ही तैस नैस हो जे जिवें जीव सोचदा जे उहदी सोच मुताबक होण लगे सारा कुछ तो फिर तो इत्थे सारा सिस्टम ही बिगड़ जे मालक का इस वास्ते साडी सोच मुताबक नहीं चलदा मालक की सोच मुताबक चलदा खेल जिहड़ा चलदा है उहदे हुक्म दे विच चलदा है इस वास्ते फिर आपां उहदे हुक्म च आउणा आपां उहदी मनणी ना कि असीं उहनूं आपदी मनाउणी भी साडे मुताबक चल इहो फिर मनमुख जीव है जिहड़ा वो इहो सोचदा भी जिवें मैं सोचदा उवें होवे वो जदों उवें हुंदा नहीं वो होर दुखी हुंदा होर शांत हो जांदा ते जिहड़े गुरमुख हुक्म च आ जांदे वो भाणे च आ जांदे भी जो तू कर रहे हो उहिओ साडे वास्ते भला भी जे गुरमुखां नूं थोड़ा थोड़ा कट्टण लगे उन्होंने आखे भी इहदे च भी साडा भला ही है जे इस तरह तू चाहुंदा है तो इस तरह सही जे उन्होंने चरखड़ियां ते चढ़ाउण लगे तां भी सहज च नहीं भी तेरी रजा है जे इस तरह तैनूं चंगा लगदा तो इस तरह ही सही उन्होंने रोस नहीं किया किसी किस्म का भी तो इस करके जो मनमुख है वो छोटी छोटी गल ते रोस करता इसलिए फिर मन नूं कहंदे भी रोस ना कर तैनूं लाहा यह है भी तू सिमरन कर भगती कर महाराज कहंदे मेरे मन काहे रोस करीजै लाहा कलजुग राम नाम है गुरमत आंदन हृदय विचे ये तू रोस ना कर जे तू रोस ही करता रहेगा तू होर दुखी होएगा तेन सुख नहीं मिलेगा तू होर रोस कर करके तू होर दुखी होर शांत होएगा जे असी हुक्म च आ जाइए भाणे च आ जाइए तो भाणे च सुख पर महाराज कहते भाणे च कोई विरला ही आउंदा जे मालक की किरपा होवे सतगुर की किरपा होवे तो साडा मन भाणे च आ जाए हुक्म दे विच आ जाए तो भाणे दे विच फिर सुख ही सुख आनंद ही आनंद है इस वास्ते हुण आपां ये कोशिश करनी वध तों वध सिमरन करना गुरबाणी गुरु नूं जदों पढ़दे हैं पढ़ के विचारना ताकि सानूं समझ लगे भी जिन्हां दी गुरबाणी
जो सानू गुरु साहब भगत समझा रहे भी उन्हां दे उत्ते भी कष्ट आए शरीर दे उत्ते, पर ऐसी किहड़ी अवस्था सी भी उन्हां ते इन्ने कष्ट आउण दे बावजूद भी फिर भी उन्होंने दुख नहीं मन्ने। भी वो ऐसी किहड़ी अवस्था भी किहड़ी शक्ति सी उन्हां कोल भी जिहदे करके उन्हां दे विच इन्ना सबर संतोख सहनशीलता इन्ना उन्हां दे अंदर सी भी वो डोले ही नहीं। वो फिर उही अवस्था तो आपां नूं गुरबाणी चों दस रहे ने भी असीं इस तरीके नाल इह अवस्था ते पहुंचे हां, तुसीं भी पहुंचो भी तुसीं भी जा सकदे हो। ये नहीं भी भगतां ने जां गुरु साहिबानां ने ये आखिया गुरबाणी च आपां नूं भी जिथे असीं पहुंच गए तुसीं उत्थे पहुंच नहीं सकदे। गुरु नानक देव जी कहते भी जिहड़ा मेरा सिख है वो इत्थे पहुंच सकदा, वो इदों अगे भी जा सकदा। महाराज ने ये नहीं आखिया भी इत्थे खोज बंद हो गई, भी सिर्फ इन्ना ही है भी इस तो अगे कुछ होर नहीं है। गुरु साहब तो कहते भी मेरा जिहड़ा गुर सिख है भी वो खोज बंद थोड़ी हुई, हो इस तो भी अगे जा सकदा है। इस वास्ते फिर आपां नूं समझाउंदे भी ये आपां जो गुरबाणी गुरु आपां नूं समझाउंदे इस नूं समझदे होए ये वध तों वध आपां संगत करते हुए आपदे जीवन का जो लाहा है आप लाहा खट्टना है। ये जो सारा भेद गुरबाणी गुरु द्वारा आपां नूं दिता महापुरखां ने भाई साहब भाई सेवा सिंह जी धरमाला कि जो अपने जीवन का असल मकसद आपदे घर जाना सहज विच मालक नाल मिलाप करना, जिस नूं महाराज कहंदे सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां भी जिन्हां ने भी पाया मालक नूं सहज दे विच सहज नाल सहज दे विच जाती। सो इस करके फिर आपां नूं कहंदे तुसीं भी सहज विच आओ। सो इन्नियां बेनतियां इन्ने विचार करदे होए जे कोई ऐसा शब्द बोलिया गया होवे संगत अते सतगुरु बख्शण जोग ने बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।